కాళేశ్వరం విచారణ నోటీసులపై స్పందించిన మాజీ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ కేసీఆర్ హయాంలో ఏం జరిగిందో పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని స్పష్టం. ఏపీకు 6 కుంకి ఏనుగులను అందించిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం. రాజకీయాలకు అతీతంగా సాయం చేసిన కర్ణాటకకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన పవన్. కేసీఆర్ కు ఇచ్చిన నోటీసులపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. ప్రజాపాలన కాస్త కమిషన్ల పాలనగా మారిందని స్పష్టం. అమరావతిలోని నిధి భవన్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం. భయంతో కిందికి పరుగులు తీసిన ఉద్యోగులు. దాయాది దేశం పాకిస్తాన్ కు తగిన రీతిలో గుణపాఠం చెప్పడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. అమెరికా వంటి దేశాల ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి పాకిస్తాన్ విషయంలో కీలక అవకాశాలను కేంద్రం చేజార్చుకుందని ఆయన ఆరోపించారు. మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా సచివాలయ ప్రాంగణంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్తాన్తో వ్యవహరించే తీరులో మోదీ ప్రభుత్వం అమెరికా ఒత్తిళ్లకు లొంగిపోయిందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. Although young, Indian democracy has achieved strength and maturity. And today I found that's also true of India's Prime Minister. A stable, united, peaceful India, I should think, is in everyone's interest. India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంట పొలాలు జనవాసాలపై ఏనుగులు చేస్తున్న దాడులతో జరుగుతున్న ప్రాణ ఆస్తి నష్టాన్ని నివారించే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. కర్ణాటక ప్రభుత్వం అందించిన 6 కుంకి ఏనుగులను పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా స్వీకరించారు. ఈ ఏనుగుల సంరక్షణ బాధ్యతను తానే చూసుకుంటారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ కుంకి ఏనుగులను అత్యంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రికి, అటవీ శాఖ మంత్రికి మాట ఇస్తున్నాను. వాటి సంరక్షణను నేనే స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తాను అని హామీ ఇచ్చారు. ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ SOP ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಆನೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನಾಲೆಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಸರ್. It has all those documents, it has videos, how to capture the elephant, how to treat the elephant, so on and so forth. మీకు ఏనుగులు ఇవ్వడం కాదు, మాకు మీ హృదయాన్ని, మీ హృదయ కవటాలను తెరిచారు. దానికి నా సంపూర్ణ కృతజ్ఞతలు. ఐ ప్రామిస్ యూ, ఐ విల్ పర్సనల్లీ లుక్ ఇన్ టు టైమ్ టు టైమ్. ఐ విల్ విజిట్ దెమ్. ఐ విల్ మేక్ షూర్ దర్ హెల్త్ ఈస్ గుడ్. ఐ విల్ మేక్ షూర్ దే బీన్ టేకెన్ కేర్ వెల్. And I will promise you that if anything goes wrong, you can make me liable. This is just the beginning. Let us work together, Karnataka and Andhra, with shared footprints and a singular purpose. We look forward to taking these gentle giants, these Kunk elephants, home and establishing a modern elephant camp in Andhra Pradesh. And let us continue to work hand in hand to stop smuggling of red sandals and sandalwood, to protect our shared biodiversity across borders,
and to build an example of interstate ecological unit. Last 21 years nunchi prachekinchi transfer of elephants na knowledge undali endukante mitigation elephants manushalu between the conflict between elephants and humans, a lot of lives have been losing. Recently also we had lost. A lot of people had lost their lives, and I think people been expecting for the last 20 years, and we could happen with the blessings of Sri. This consists the standard operating procedures. Thank you. కానీ మిగతా పంటల మీద కానీ ఏనుగులు మందులు వచ్చి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే ఏనుగులు మన పంటల్ని ధ్వంసం చేయకుండా దానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎదుగుతాం. And they're saying that our crops are getting lost, elephants are destroying our crops and losing our livelihood. Please do something. Before elections, this was one of the last few meetings I think people conveyed it to me. So that stuck in my mind quite deeply. I wish I could be of some help to them. Once I have taken charge, I asked them in one of the review meetings, why can't we go and approach Karnataka? Our officials said, yes, we can do it, and within the shortest time possible. Today we move forward with the formal signing of the MOU. Let us reaffirm our commitment to this important collaboration to provide additional kunkis and training support to establish a new elephant camp. When Pawan to Bangalore, he talked about how the elephants have started coming into the human habitations of the state of Andhra Pradesh and how there has been a noticeable and massive increase in the conflicts between the humans and elephants. We talked about how we can help each other manage this issue better by sharing and learning from the expertise of each other's departments. ప్రాజెక్టులో జరిగిన అవకతవకలపై ఏర్పాటైన జస్టిస్ పిసి ఘోష్ విచారణ కమిషన్ నుంచి తనకు అందబోతున్న నోటీసుల అంశంపై బీజేపీ ఎంపీ మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. తాను నోటీసులకు భయపడబోనని, కేసీఆర్ హయాంలో జరిగిన విషయాలను అవసరమైతే వెల్లడిస్తానని ఆయన హెచ్చరిక ధోరణిలో వ్యాఖ్యానించారు. ఓ న్యూస్ ఛానల్ తో మాట్లాడుతూ ఈటల పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. ఏ హామీలు ఇచ్చినవో, ఏ మాటలు చెప్పినవో ఇవన్నీ నేను చేయలేను అని బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పి ముక్కు నేలకు రాసి తప్పుకో, శాతనోడు వస్తాడు, ఎవరో చేస్తారు, ఇంకేముంటుందండి. లేదంటే నీకు సిగ్గుమాలిన పద్ధతిలో నువ్వు అట్లా కొనసాగుతా అంటే సందర్భం వచ్చినప్పుడు కరుగాల్చి బాధ పెడతారు, భరిస్తారు. ఏం చేస్తారు ప్రజల పాపం ఓట్లేని కరదానికి. ఆనాడు పనిచేసినటువంటి కాంట్రాక్టర్లకి, ఆనాడు పనిచేసినటువంటి సర్పంచ్లకు, ఎంపీటీసీలకు, రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులకి నేను అడుగుతున్నా, నేను చెప్పకూడదు, బాగా ఇది అనిపిస్తుంది. నేను మాజీ ఆర్థిక మంత్రిని కాబట్టి నాకు వచ్చి అడుగుతుంటారు, అన్న నాది 5 లక్షల రూపాయల బిల్లు ఉందన్న, జర ఇప్పిస్తావా అన్న, నాది రిటైర్డ్ అయిపోయినా నాకు రిటైర్డ్ బెనిఫిట్స్ రావాలి, ఇప్పిస్తావా, నా బిడ్డ పెళ్లి చేయాలి, నేను అప్పు కట్టుకోవాలి అని చెప్పి అంటే ఎంత శాతం తీసుకుంటున్నా? ఇవాళ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో 7 నుంచి 10% కమిషన్ లేకుండా ఒక్క బిల్లు కూడా బయటికి రాని చరిత్ర వాస్తవమా కాదా? ఇదేనా ఈ ప్రభుత్వం? ఉందా? ఎప్పుడన్నా నేను కూడా 5 ఏళ్ళు పనిచేసిన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎప్పుడైనా విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఇళ్లల్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా మొత్తం దుకాణాలు ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ప్రభుత్వం వీళ్ళు మాట్లాడతారు ఇంకా వీటి గురించి వాటి గురించి. జ్ఞానం ఉండాలి. ఫస్ట్ గిట్లా చేసేటప్పుడు గిన్ని ఏళ్ళు ఎక్కువ చూపిస్తాను భావన ఉండాలి. అంటే ద మోస్ట్ ఇన్ఎఫిషియంట్ గవర్నమెంట్, నేను 20 సంవత్సరాల రాజకీయాల్లో, ద మోస్ట్ ఇన్ఎఫిషియంట్ గవర్నమెంట్, ద మోస్ట్ కరప్ట్ గవర్నమెంట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ కార్యాలయం నిధి భవన్ లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. బుధవారం ఉదయం అమరావతిలోని నిధి భవన్ లో మంటలు చెలరేగడంతో ఉద్యోగులు భయంతో పరుగులు తీశారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2వ అంతస్తులో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో సుమారు 300 మంది ఉద్యోగులు భయంతో కిందకి పరుగులు తీశారు. సెంట్రల్ ఏసీలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్లు తెలిపారు. మంటలు ఎగిసిపడటంతో కంప్యూటర్లు కాలిపోయి ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ప్రజాపాలన కాస్త కమిషన్ల పాలనగా మారిందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. ప్రజా సమస్యలను గాలి కొదిలి నోటీసులు ఇస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటించిన ఆయన కేసీఆర్ కు కాళేశ్వరం కమిషన్ ఇచ్చిన నోటీసులపై స్పందించారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కలిసి ప్రాజెక్టును విఫల ప్రయోగంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని, మాకు చట్టాల మీద విశ్వాసం ఉందని, ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా హామీల అమలుపై ప్రభుత్వాన్ని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదన్నారు. 6 గ్యారంటీలు 420 హామీలపై కాలయాపన ఇచ్చిన హామీలనుపై ప్రజల దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. 17 నెలలుగా పాలన చేతగాక ప్రజలకిచ్చిన అడ్డగోలు హామీలను నెరవేర్చే దమ్ములేక తాము తీసుకునే కమిషన్ల మీద ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం గగ్గోలు పెడుతుంటే, ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఉండే ఈ చిన్న చిన్న వర్కులు చేసుకునే కాంట్రాక్టర్లతో సహా అందరూ చివరికి సెక్రటేరియట్కి వచ్చి ఇది కమిషన్ల ప్రభుత్వం అని చెప్పి 20% కమిషన్ 30% కమిషన్ అంటూ వాళ్ళు ధర్నాలు చేయడం, చివరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులే ఈ ప్రభుత్వంలో కమిషన్లు లేనిది, పైసలు లేనిది, పర్సెంటేజీలు లేనిది ఏది జరగదు అని నిష్కర్షగా ఇవాళ బహిరంగ వేదికల మీదే చెప్తా ఉంటే, ఏం చేయాలనో తెలియక దిక్కుదోచక తమ కమిషన్ల నుంచి ప్రజల దృష్టి మలచడానికే కమిషన్లని, దానికేదో నోటీసులని ఈ ప్రభుత్వం డ్రామా చేస్తా ఉన్నది. ప్రజాపాలన కాస్త ఈరోజు పర్సెంటేజ్ల పాలనగా మారిపోయింది. ఇది వాస్తవం. 20%, 30% అది మేం చేస్తున్న ఆరోపణ కాదు. ఇవాళ స్వయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు చెప్తున్న మాట, ఈ రాష్ట్రంలో కాంట్రాక్టర్లు సెక్రటేరియట్లోనే ధర్నా చేస్తే దుతి వచ్చిన మాట వాస్తవం. ఇది కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిపి ఆడుతున్న, కలిపి వండుతున్న వంటకం ఏదైతే ఉందో, కాళేశ్వరాన్ని ఒక విఫల ప్రయోగంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలుసు. మాకు ఈ దేశంలోని చట్టాల మీద, న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం తప్పించుకుందామనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే కమిషన్ల పేరిట, కాలయాపన పేరిట, కమిటీల పేరిట తామిచ్చిన 6 గ్యారంటీలు, 420 హామీలు, వాటిని ప్రజల దృష్టి వాటి నుంచి పక్కకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నారో వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. మీరు ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా, ఎన్ని డ్రామాలు ఆడినా అవన్నీ కూడా తప్పకుండా దూది పింజల్లాగా తేలిపోతాయనే మాట కూడా తప్పకుండా చెబుతూ, ముమ్మాటికి న్యాయము ధర్మము గెలుస్తుంది. ముమ్మాటి తెలంగాణకు మేలు చేసిన వాళ్ళని ఆ దేవుడు కాపాడతాడు. మీరు ఎన్ని చిల్లర ప్రయత్నాలు చేసినా, వచ్చి 17 నెలల నుంచి మీరు చేస్తున్న చిల్లర ప్రయత్నాలే, ఈ కమిషన్ అని, ఆ కమిషన్ అని, ఈ ఎంక్వైరీ ఆ ఎంక్వైరీ అని. అందుకే నేను చెప్పేది, ఈ 3D మంత్రం ఎక్కువ రోజులు నడవదు. ఈ డిసెప్షన్, డిస్ట్రక్షన్, డిస్ట్రాక్షన్ అనే మీ ఆలోచన ఏదైతుందో ఎక్కువ రోజులు నడవదు. తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు తిరగబడే రోజు కూడా వస్తుంది. ముమ్మాటికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి, స్కామ్ గ్రేస్ ప్రభుత్వానికి తప్పకుండా బుద్ధి చెప్తారు. చాలా రోజుల్లో తాను లాస్ట్ బెంచ్ విద్యార్థినని, అల్లరి బ్యాచ్ లో ఉండేవాడినని మంత్రి నారా లోకేష్ విద్యార్థుల వద్ద చెప్పుకొచ్చారు. షైనింగ్ స్టార్స్ పేరుతో 10వ తరగతిలో టాపర్లుగా నిలిచిన 47 మంది విద్యార్థులను ఉండవల్లిలోని నివాసంలో ఆయన సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖులు రచించిన 9 రకాల పుస్తకాలు వారికి కానుకగా బహుకరించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు మంత్రి లోకేష్ సరదాగా సమాధానాలు ఇచ్చారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర నీరుపారుదల పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ సమీపంలో అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనతో కాసేపు ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొన్నప్పటికీ మంత్రి సహా హెలికాప్టర్లోని వారంతా సురక్షితంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనంతరం తన కోదాడ పర్యటనను రద్దు చేసుకుని రోడ్డు మార్గంలో హైదరాబాద్కు తిరిగి పయనమయ్యారు. Flying time to the first point. What is the flying time to the first point? 50 minutes. 50. And what is the last time you can take off from there? From the first point? No, from the last point. Last is 5 o'clock. You can't be later than that. No, sir. Huh? Otherwise, we'll have to have a night. Okay, fine. Come on. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భువనేశ్వరి దంపతులు కాసేపటి క్రితమే కుప్పంకు చేరుకున్నారు. ఈ మేరకు శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబ జాతరకు హాజరయ్యారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు ఉత్సవాల్లో చివరి ఘట్టమైన అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనం చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వం టీటీడీ తరపున పట్టు వస్త్రాలతో కూడిన సారెను వారు అమ్మవారికి సమర్పించి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మంచి జరగాలని ప్రార్థించారు. వారి వెంట కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్, ఎస్పీ మణికంఠ తదితరులు ఉన్నారు. ఇవాళ బంజారా హిల్స్ లోని కొమరం భీం ఆదివాసీ భవన్ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అకాడమిక్ సక్సెస్ మీట్ 2025 కార్యక్రమానికి సీతక్క ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా 10th ఇంటర్, ఎంసెట్, జేఈ మెయిన్స్ లో ప్రతిభ కనబరిచిన గిరిజన విద్యా సంస్థల విద్యార్థులను సన్మానించారు. చదువులో సత్తా చాటిన గిరిజన విద్యార్థులకు గిరిజన విద్యా సంస్థల సిబ్బందికి మంత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చదువుతో పాటు ఆదివాసీ గిరిజన సాంప్రదాయాలు నేర్పించాలని సూచించారు.
వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరించడానికి వ్యతిరేకంగా పిసిసి చీఫ్ వై షర్మిల నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. స్టీల్ ప్లాంట్ లో విధుల నుంచి తొలగించిన 2,000 మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల్ని వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవడంతో పాటు ఇతర డిమాండ్లను కూడా యాజమాన్యం పరిష్కరించాలని ఈ సందర్భంగా షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. కార్మికుల సమ్మెకు మద్దతుగానే తాను నిరాహార దీక్షకు దిగినట్లు తెలిపారు. తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని సమ్మె చేస్తున్న కార్మికులకు ఆమె మద్దతు పలికారు. పీకేసినందుకు నిరసనగా మీ బాధలో పాలు పంచుకోవడానికి మీ తరఫున నిరాహార దీక్ష చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా మీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వచ్చింది. ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి. రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చాలా ప్రియమైన నాయకుడు. అంత గొప్ప నాయకుడికి మనస్ఫూర్తిగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఇక్కడ మీకోసం నాకు చేరి ఉన్న ప్రతి అన్నకు, ప్రతి తమ్మునికి, ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లికి ఈ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ శిరస్వానికి చేతులు పాటించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటాను. విశాఖపట్నం స్టీల్ గురించి నేను మీకు చెప్పనవసరం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మించిన ప్రాజెక్ట్. కష్టాలు వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదుకుంది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో కూడా 2,000 కోట్ల రూపాయలు నష్టం వచ్చిందని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదుకుంది. 3 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి నుంచి దాదాపు 7 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తికి తీసుకెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే రోజుల్లోనే ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించడమే కాకుండా ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ కి ఒక క్యాప్టివ్ మైన్ ఉండాలి అని ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనంతపురంలో ఒక మైన్ ఐడెంటిఫై చేసి కూడా ఒక ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ చేసి కానీ అమలుపరచకుండా చనిపోవడం జరిగింది. ఈ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారే బ్రతికే ఉంటే ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ కి ఒక క్యాప్టివ్ మైన్ ఉండేది. కానీ తర్వాత రోజుల్లో చూసారు 2014 లాభాలలో నడిచింది ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్. 2014 ప్రతి సంవత్సరం 1,000 కోట్ల రూపాయలు లాభాలు కూడా ఇచ్చింది ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్. కానీ 2014లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం నుంచి దిగింది. బీజేపీ పార్టీ ఒక సెమిలాగా దాపరించింది. ఆ తర్వాతే ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ కష్టాలన్నీ ఉన్నాయి. క్రమంగా ఒక్కొక్క ఆర్గన్ ని సైలెంట్ కిల్లింగ్ చేసి విశాఖపట్నం స్టీల్ మొత్తం ఊపిరి తీసేసి ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం స్టీల్ వాళ్ళ బినామీలకు అదానికో జిందాల్కో అమ్మాలనే కుట్ర చేస్తుంది బీజేపీ పార్టీ. ఈ రోజు వరకు కూడా విశాఖపట్నం స్టీల్ మీద ఉన్న శ్రద్ధంతా బీజేపీ పార్టీకి ఈ భూముల మీద మాత్రమే ఉంది. ఒక కుక్కను చంపాలి అంటే అది ముందు ఒక పిచ్చి కుక్క అని ఒక ప్రచారం చేస్తే చాలు, అదంతకనే జనాలే దాన్ని చంపేస్తారు అన్నట్టుగా అదే ఫార్ములా సైలెంట్ కిల్లింగ్ ఫార్ములాని అమలు పరిచింది బీజేపీ. మెల్లగా క్రమంగా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ను పెంచుకుంటూ పోయింది. బొగ్గును కూడా అందుబాటులో లేకుండా చేసింది.